Kur'an'da namazga verilgen ubada dünyadagi rızkısına bereke veredi. Birinci sıylığı dünyada Allah rızkısına bereke veredi. Oşonda ele tolluk baktılığı boluu üçün bağımda tili okup dursak bolboydu. Allah subhanahu wa ta'ala adam balasına iyilik jana baktılуулuk berүү üçün din bergen. Bul dünyada en baktılуу insan bul imandуу insan. Kıyamet günü günökör adam bolsa dagı, bul dünyada öte günösü köp bolsa dagı bir gün beyişke çıgat tozoktonç. Günösü tügөгөндөн soň beyişke çıkkanda imansızlar oşol kezde attin kılar eken. Biz dagı dünyada bir jolu iman keltirip alganыбызda biz dagı tübölük tozokta kalbayt ekenmiz. Kıpında imanı bolgon insan kıyamet günü günösüne jaraşa sazayıсын algandan keyin uşul dünyadan 10 есе çoň beyişke ee bolot. Oşonu körgön imansızlar oşonda attin kılışat. Oşonduktan en baktılуу insan bul imandуу adam. Allah kimge iman bergen bolsa, kim jaratkan Allah'tın жалгыздыгын, barlığın, birligine imanı bar bolsa bul baktılуу adam. Kedey bolsun, orukçan bolsun. Bul baktılуу insan. Allah'ka imanı jok, işenbegen, şektenip жүрgön adam dünyanın barın eesi bolsa da, padişa bolsa da bul baktsız adam. Firavun, Faraon, padişa ele, bay ele, birok Allah'ka işenbeyt ele. Allah Taala uşunçalık kordodu, anın tozokko kirerin bütkül kıyamatka çeyinki kalayıkka jariyalap koydu. Mundan artık baktısızlık bolboyttu. Bir adam uyat bolot, şermende olot. Birok öz doğrunda ele. 1-2 жылга, 10-15 жылга, makul 100 жылга şermende bolsun, keyin tügöйт. Birok Firavunda Allah uşunday şermende kılgan, mingdegen jıl boldu şermende, kıyamatka çeyin dagı şermende, kıyamat günü de şermende. Bolbosa padişa bolgon. Sebebi emnede şermende bolgonunun imansız eledi. En baktılуу adam bu namaz okugan adam. 5 mal namaz okugan adamdan ötkön baktılуу adam jok özü. Sebebi bul bir günde 5 jol Allah menen süйлөшөт. Kimdir birөө bir çoң menen baylanışı bolsa, bir ayda bir baylanışıp dursa kança sүйүnөt. Birok çoңdordun jaratуучусу, alamdardın padişası Allah menen gününe 5 jolu maekteşken insan en baktılуу adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan as-salatu mi'rajul mu'min. Namaz adamdın Allah menen maekteşүүsü. Namaz okuganda biz Allah'ka maktoolar aytıp, Allah'ты dаңктап süйлöşüp жаткан bolobuz. Allah'tan öz kajetlerimizi surap жаткан bolobuz. Elhamdülillahi Rabbil alamin namazda Allah'ты alkıştap, maktap, Ar-Rahmanir-Rahim Allah Taala'nın sıfatını bayandap, anan Allah Taala'ga kulçuluğumuzu bildirip İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Jaratkan Allah'ım sağa gana sığınabız, жалгыз. Senden gana jardam suraybız. Emne suraybız? Ehdinas sıratal mustaqim. Bizdi tüz yoldan adaştırba. Allah'tan күндө surap жатабыз 5 mal. Oşonduktan күнүнө 5 mal namaz okugan insan bul en baktılуу adam. Bul adamga Allah bere turgan sıylığı birinci sıylığı dünyada Allah rızkısına bereke beret. Uşul nersege öte köngül bursak Allah rızkısına bereket beret degeni tapkanı jetet özüne. Berekesiz degeni kança tapsa bari bir jetpeyle jüre beret. Birok namaz okugan adamga mындай деп айтмакчы эмесмин, намаз окуган адамды Аллах бай кылат деген жок. Аллах ошол адамга берекелүү жашоо берет. Kur'an'da namazga verilgen ubada dünyadagi rızkısına bereke veredi. Oşonduktan bağımdat namazını okusam ne bolot? Yok, 5 mal namaz okusak oşonda tolluk bolottu. En zarlı bağımdat iken oşonu okup tursam hazırınca. Anda siz hazırınca erteң menenle tamak jep turunuz, tüşkü keçkini jebey turunuz hazırınca. Ananırak buyursa bir 5-10 yıldan keyin anan tüşkü tamakta jeyi başlayısız dese bolboyt go. Oşonda ele tolluk baktılуу bolуу üçün bağımdat ele okup tursak bolboyt. Peşin menen asır, şam menen kuptandığındağı hiç kanday oğurçuluğu jok.
5 namazды кошуп алчу болсок, биз эңсеген Аллахтан түнү күнү сураган нерселерибизди Аллах намазга байланыштырып койгон. Аллах бизге тилегенибизди берейин эле деп турат, бирок берүү жолун да айтып койгон. Биз өзүбүз Аллахтан сурайбыз, бирок алгыбыз келбей атат да. Эмне сурайбыз? Аллахым берекелүү рызкы бер. Барып сурайбыз. Мен берейин деп турса, биз албайбыз. Кантип албайбыз? Аллах Таала ошол берекелүү рызкыны намазга байланыштырган. Аллахтан сурайбыз, Аллахым мени сакта, баледен, жинден, шайтандан, сөздөн, көздөн сакта дейбиз. Аллах сактайын десе сактап албай атабыз. Ал каякта? Намаз окуса Аллах сактайт. Намаз окуган адам Аллахтын коргонунда, Аллахтын сактоосунда. Аллах Тааладан тынчтык сурайбыз. Аллах Тааладан күнөөлөрүбүздү кечир деп сурайбыз. Аллах Таала берейин десе биз албай атабыз. Ал каякта? Намазда. Намаз окуган адамдын Аллах күнөөсүн кечет, намаз окуган адамдын Аллах жүрөгүнө тынчтык берет. Ошондуктан 5 маал намаз окубай, андан башка эмне дагы кылсак, биз эңсеген, ойлогон, көздөгөн максатыбызга жетүү бул мүмкүн эмес да. Адам ооруйт, барып дем салдырайын дейт. Молдоке дем салыңыз. Макул, молдоке дем салып берет сизге. Бирок сиз ошол айыгып кетүүңүз үчүн өзүбүз намаз окушубуз бул шарт. Мен өзүм намаз окубай, башкалардын дуасы менен, деми менен, батасы менен жүрүп кетчү нерсе эмес бул жашоо туугандар. Өзүм 5 маал намазга бекем болуп, анан кошумча бирөөдөн дуа сурасам, ата энемдин батасын алсам, аксакалдардын батасын алсам, бул башка муктаждарга жардам берип алардын дуасын алсам, бул кошумча дем, бул кошумча күч. Бирок өзүбүз 5 маал намаз окубай, анан баранча мага дуа кылып койсо жетет. Жок, ал болбойт, ал жетпейт. Ошондуктан биз жактырган нерселер Аллахтын казынасында. Аллах жактырган нерсе биздин колубузда. Эгер биз Аллах жактырган нерсени Аллахка берсек, Аллах биз жактырганды бизге берет. Аллах жактырган, жакшы көргөн нерсе бул 5 маал намаз. Биз эмнени жакшы көрөбүз, анын баары Аллахтын казынасында. Биз Аллахка күнүнө 5 маал намаз окуп кулчулук кылалы, Аллах Таала биз эңсеген нерселерди берет. Вактым жок эле. Жок, вакыт бар бизде. Каалоо бар болсо, ниет бекем болсо адам намаз окууга вакыт табат. Бизде бүгүнкү күндө Аллахка шүгүр, мүмкүнчүлүгү жок адам жок. Ким кааласа айтсын, менде жок десин. Кайсыл жумушта иштесеңиз дагы ниет кылса шарт бар туугандар. Багымдатта баштала турган жумуш жок, 1-2 жумуштан башка. Багымдатты үйдөн окуп чыгабыз. Түштө бүт жумушка ишканаларда, бардык ишканаларда түштө тамактануу бар. 1 саат. Пешим намазына 10 мүнөт вакыт кетет. Асырда жумуш бүтөт, үйгө кайтабыз. Шам менен куптанда үйдө болобуз. Ошого 5 маал намаз окусак, Аллах Таала эң биринчи рызкыбызга, ден соолугубузга, үй бүлөбүздүн тынчтыгына, өлкөбүздүн тынчтыгына Алла береке берет. Мына караңыздар, жума күндөрү бүт мечиттер толот. Бардык жума намаз окулчу мечиттер толуп, сыртта намаз окуп калабыз. Бирок асырда кайра эле жок. Эми ушул адамдар жума күнү мечитке толуп тургандар чет өлкөдөн келгендер эмес да туурабы? Же бир башка бир жерден келгендер эмес. Эмнеге биз жума намаз күнү мечитте орун калбайт, башка кездерде мечитте адам табылбайт? Жума күнү эле окуса, башка күндөрү окубай койсо болбойбу? Жок, болот, болбойтун. Бул 5 маал намаз окусак ошондо болот да. Акырын-акырынан баштап турайын деген бул 12 жашка чейинки машыгууну айтат. 12 жашка чейин мен бамдат эле окуп турсам болобу? Болот. Мен жума намазга эле барып турсам болобу? Болот. Бул 12 жашка чейинки балдардын иши. Бирок 12 жаштан өткөндөн кийин бул жаш балача иш кылбаш керек да. Мен азырча жумага эле барып турайынчы досум. Биз эми чоңойдук. Бизди чоңойду деп ата-энебиз үйлөндүрүп койду. Эми биз чоңоюп алып туруп жаш балдардын ишин кылбашыбыз керек. Жума намазга барып турсам болобу? Же азырынча бирөөсүн эле окуп тур. 5 маал намазды окусак, ошондо маселе чечилет. Ошондо дуалар кабыл болот. Ошондо ырыскы маселесинде Аллах жеңил кылат. Ооругандарыбызга да Аллах Таала шифа берет. 5 маал намаз менен. Мына ошону 5 маал намазга бекем болгондор досубузга, балабызга, байкебизге, инибизге түшүндүрөлү. Кыйналып жатканын көрөбүз. Ар бир адамга жардам бергибиз келет. Бирок эң чоң жардамыбыз эмне болот? Ошону дагы эрчитип, мечитке алып барып намаз окууну үйрөтүү.
Kээ bir adamlar namaz okubagandardın deydi, namaz okubasa al dinden çıktı deydi. Namaz okubagan adam deyim ne kılış gerek dep bir ilimdүү, danışman, akıldуу adamdan sorasa, namaz okubagan adam tuuralı emne deysiz, oşol adamga emne kılış gerek, kanday muamele kılуу kerek dese, suroo bergen adam oylodu da em azыр айтса керек, em namaz okubagan adam al em мындай күнөөлүү, тигиндей күнөөлүү деп bir айыбын айтса керек dese, айтат намаз окубаган адамга барып жакшылап түшүндүрүп мешитке алып келиш керек дейт. Намаз окубаган адамдын айыбын, кемчилигин айта бербейчи. Ошондуктан өзүбүз дагы, үй бүлөбүз дагы 5 маал намазга бекем болсок, андан кийин жасаган амалдарыбыз амал болот туугандар. Муну мындай түшүнүп албаңыздар. Демек мен 5 маал намаз окубайт экенмин, мен эчтеке эле кылбай коюшум керек экен деп ойлобош керек. Мындай ойлош керек, мен ушунчалык жакшы иштерди жасап атам. Эми ошолордун баары текке кетпеш үчүн мен 5 маал намазды да кошуп окушум керек деп түшүнүш керек да.